Hi, good morning. I hope you all are fine. Dear students, we have some lessons are pending on fourth semester due to corona pandemic and lockdown. So we weren't able to provide offline classes in these circumstances. So we are changed our learning method into online classes. Okay. So I would like to welcome you all to my online classes. Today we are going to discuss about our seventh chapter in the cost accounting, that is job costing. Job costing. Before going to study about job costing, we want to know about what is unit costing. Do you know what is unit costing? What is unit costing? This we already discussed in our previous chapter, unit costing. That is sixth chapter in the cost accounting. Have you remember? Unit costing is a method of costing used to ascertain cost of producing a unit of output. What is unit costing? It is a method of costing used to ascertain the cost of producing a unit of output. It is used in the industries where standardized and identical products are produced. They are producing standardized and identical product or similar product in large quantities. Such kind of organizations, they using unit costing. What kind of unit costing? It is applicable in the industries where producing identical or similar or standardized product in large quantities. But in the case of job costing, here each job are different from one another. Each jobs are different from one another. Here we are producing separate kind of products according to the requirements or the taste and preference of the consumers. We are not producing identical product. In the job costing, they are not producing identical or similar or standardized product. Each products are different. Right. Look at the meaning. What is job costing? Please look into the blackboard. Job costing is a method of costing in which cost of each job or work order is ascertained separately. What it mean? It is a method of costing in which cost of each job or work order is ascertained separately, because each job are entirely different from one another. So each job is calculated or ascertained separately. That is what is called job costing. Then here is a definition given by ICMA, Institute of Cost and Management Accounting. In this definition, please look into the blackboard. Job costing is that form of specific order costing. Job costing is that form of specific order costing which applies where work is undertaken to customers' special requirements, and each order is of comparatively of short duration. Right. എന്താ ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് ജോബ് പോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാകും. ഇതിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളി. ജോബ് പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is that form of specific order costing, ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡർ ആണ് എന്തിനുള്ള കോസ്റ്റിംഗ് which applies എവിടെയാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? Work is undertaken to customers' special requirements.
എങ്ങനത്തെ വർക്കാണ് നമ്മൾ അണ്ടർടേക്കൺ ചെയ്യുന്നത്? കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ സ്പെഷ്യൽ റിക്വയർമെന്റ്സിനനുസരിച്ചിട്ട്. ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെയും ടേസ്റ്റും പ്രിഫറൻസും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഓരോ ആളുകൾക്കും ഓരോ രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ ആവശ്യമുണ്ടാകും. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. വർക്ക് ഈസ് അണ്ടർടേക്കൺ ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആൻഡ് ഈച്ച് ഓർഡർ ഈസ് ഓഫ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ. ഓരോ ജോബും എന്തായിരിക്കും? കുറച്ച് കാലത്തേക്കായിരിക്കും. ആ ജോബ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജോബ് തുടങ്ങും. കാരണം മറ്റൊരു കസ്റ്റമേഴ്സിന് മറ്റൊരു ആവശ്യമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും, മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി വരിക. റൈറ്റ്, മനസ്സിലായോ ഈ ഡെഫിനിഷൻ? ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്ന്, ഈ ഒരു ജോബ് പോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പുകളിൽ. ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നോക്കി. ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ ഓരോ ആളുകളും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഫർണിച്ചർ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസിനനുസരിച്ച് ഇൻ വാട്ട് ഷേപ്പ്, വാട്ട് ഈസ് ദ സൈസ്, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സൈസിനനുസരിച്ച് ഷേപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വുഡിനനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിന് ഓർഡർ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ആ ഒരു റിക്വയർമെന്റ്സിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത്? ഫർണിച്ചർ നമ്മൾക്ക് അവർ റെഡി ആക്കി തരുന്നു. മറ്റൊരാൾ വരുന്നു അതേ ഷോപ്പിലേക്ക്, അയാൾക്ക് വേണ്ട മരം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ അയാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് അത് കൊടുക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്റീരിയർ വർക്ക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളില്ലേ, അത്തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സിലൊക്കെ ഏതാണ് അപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത്? കാരണം ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീടിന്റെ എൻ്റെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇന്റീരിയർ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിന് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഡിസൈനാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അവർ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു തരും? ഡിസൈൻ ചെയ്തു തരും. അതേപോലെ തന്നെ ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് കമ്പനിയിലൊക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഷിപ്പിന്റെ വർക്ക് ഏറ്റെടുക്കും. അത് ഈ കസ്റ്റമറുടെ റിക്വയർമെന്റ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ഷിപ്പിനെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കും. മനസ്സിലായോ? ഇതിനാണ് ജോബ് പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഓരോ ജോബും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരു ജോബ് മറ്റൊരു ജോബിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. നേരത്തെ യൂണിറ്റ് പോസ്റ്റിംഗിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഐഡന്റിറ്റിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ്, ഒരേ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, ഒരേ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ ജോബ് പോസ്റ്റിംഗിൽ അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ കമൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ഓർഡർ ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഓർഡർ കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇവര് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്, ക്ലിയർ ആയോ? മീനിങ്ങും ഡെഫിനിഷനും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ്, ഇതിന്റെ ഒരു 4-5 ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതാം, പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് കമൻസ് ആഫ്റ്റർ റിസീവിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർഡർ. കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഓർഡർ കിട്ടിയതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇവിടെ ജോബ് പോസ്റ്റിംഗിൽ അവർ ജോബ് എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ഓർഡർ ഫ്രം കസ്റ്റമർ അടുത്ത് നിന്ന് ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ കസ്റ്റമറിന് ഏത് രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ വേണ്ടത് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അതിനാണ് പറഞ്ഞത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് കമൻസ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർഡർ, അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ഫ്രം കസ്റ്റമർ. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എഴുതി വെച്ചോളി, പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്. പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല? കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യില്ല. പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യില്ല. എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്? കാരണം എന്താ? ഓരോ കസ്റ്റമർ വരുന്നു, ആ കസ്റ്റമറുടെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ റിക്വയർമെന്റ്സിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ആ ജോബ് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ മറ്റൊരു കസ്റ്റമറുടെ നീഡ്സിനനുസരിച്ച് മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ റിക്വയർമെന്റ്സിന് അയാൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതാണ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്. ഇതെന്ത് ചെയ്യില്ല? നേരത്തെ നമ്മളെ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗിൽ അതെന്തായിരുന്നു? കണ്ടിന്യൂസ്ലി അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ്? ഡിഫറെന്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ മറ്റൊരു ജോബാണ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതി വെച്ചോളി, പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് അണ്ടർടേക്കൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് undertaken against customers'
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ആളുകൾക്കും ഓരോ രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണോ കൊടുക്കുന്നത്, അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണോ വേണ്ടത് ആ രീതിയിലാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. ദെൻ അതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് അണ്ടർടേക്കൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഈച്ച് ജോബ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഈച്ച് ജോബ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഈച്ച് ജോബ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഓരോ ജോലിക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറുകളുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജോലിയുടെ ക്യാരക്ടർ അല്ല, ഒരു ജോബിന്റെ ക്യാരക്ടർ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്കിന്റെ ക്യാരക്ടർ അല്ല മറ്റൊരു വർക്കിനുള്ളത്. റൈറ്റ്, വളരെ സിമ്പിളാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ ഫീച്ചർ ആണ് ഈച്ച് ജോബ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് സെപ്പറേറ്റ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്. ഈച്ച് ജോബ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് സെപ്പറേറ്റ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്. ഒരു ജോബിന് ഒരു കോസ്റ്റ് നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുക്കും, അത് ഒരു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരു ജോബിനെ, മറ്റൊരു വർക്കിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്. ദെൻ ആറാമത്തെ ഫീച്ചർ എഴുതിക്കോളി. എ സെപ്പറേറ്റ് ജോബ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ഈച്ച് ജോബ്. ഓരോ ജോബിനും സെപ്പറേറ്റ് ജോബ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. സെപ്പറേറ്റ് ജോബ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ഈച്ച് ജോബ്. ദെൻ ഒന്നുകൂടെ എഴുതി വെച്ചോളി, ഒരു ഫീച്ചർ കൂടെ ഉണ്ട്. ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ജോബ് ഈസ് നോർമലി ഷോർട്ട്. നമ്മുടെ ICMA ഡെഫിനിഷനിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈച്ച് ജോബ് ഈസ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ അല്ലേ? എല്ലാ ജോലിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുറച്ച് കാലത്തേക്ക്. സാധാരണ ഇത് പറയാറുള്ളത് ഒരു 6 മാസം മുതൽ ഒരു 18 മാസം വരെ, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും എന്ത് ചെയ്യൂല, ഓരോ ജോബും പോകൂല അല്ലേ? അപ്പൊ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, റെഡി അല്ലേ? നമ്മൾ 6-7 ഫീച്ചേഴ്സുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ജോബ് കോസ്റ്റിംഗിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ചർച്ച ചെയ്യും. അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ്. അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് ഹെഡിങ് ചെയ്തില്ലേ? എന്നിട്ട് അതിൽ ഓരോ പോയിന്റുകളും നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോളി. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ്, ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്, ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ജോബ് സെപ്പറേറ്റ്ലി. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ജോബ് സെപ്പറേറ്റ്ലി. ഓരോ ജോബിനും വന്നിട്ടുള്ള ചെലവും ലാഭവും കോസ്റ്റും പ്രോഫിറ്റും നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ മെറിറ്റ്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എഴുതിക്കോളി. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഐഡന്റിഫൈങ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആൻഡ് അൺപ്രോഫിറ്റബിൾ ജോബ്സ്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഐഡന്റിഫൈ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആൻഡ് അൺപ്രോഫിറ്റബിൾ ജോബ്. ഏത് ജോലിയാണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ ജോബും വ്യത്യസ്തമാണ്, ഓരോ ജോബിനെയും ഒരു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏത് ജോലിയാണ് പ്രോഫിറ്റ്, ഏത് ജോലിയാണ് അൺപ്രോഫിറ്റബിൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സിമിലർ ജോബ്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സിമിലർ ജോബ്. ഒരേപോലുള്ള ജോലികൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജോലികളുടെയൊക്കെ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, മാറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാറ്റം വരാനുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ദെൻ നാലാമത്താണ് ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ബൈ കമ്പയറിംഗ് ആക്ച്വൽ വിത്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ചെലവും നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെലവും തമ്മിൽ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്താൻ നമ്മളെ ഈ ഒരു ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലാനിങ് ഓർ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ്. ഭാവിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്. ഇനി ഇത്രയും 5 പോയിന്റ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി ഒരു 2 or 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഡീമെറിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അവിടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചോളി. ഡീമെറിറ്റ്സ്
അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ജോബ് പോസ്റ്റിംഗ്. ഒന്നാമത്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ്. ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം, ഈ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കൺട്രോളൊന്നും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, സാധ്യമാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. രണ്ടാമത്തെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ക്ലറിക്കൽ വർക്ക്സ് ആർ നീഡഡ്. ഇതിനെന്താണ്, ഒരുപാട് ക്ലറിക്കൽ വർക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് എക്സ്പെൻസീവ്. ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെൻസീവ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ക്ലറിക്കൽ വർക്ക്സ്. ഒരുപാട് ക്ലറിക്കൽ വർക്ക്സ് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതെന്താണ്, നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ദെൻ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഡ്യൂ ടു ലോട്ട്സ് ഓഫ് ക്ലറിക്കൽ വർക്ക്സ് ചാൻസസ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ആർ ആൾസോ ഹൈ. ചാൻസസ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ആർ ആൾസോ ഹൈ. എറേഴ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ്, മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. കാരണം എന്താ, ഇതിന് ഒരുപാട് ക്ലറിക്കൽ വർക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ക്ലറിക്കൽ വർക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ, കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷനിലൊക്കെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദെൻ നാലാമത്താണ് ഫോർ ഈച്ച് ജോബ് ഡീറ്റെയിൽഡ് റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് ഈസ് നെസസറി. ഫോർ ഈച്ച് ജോബ് ഡീറ്റെയിൽഡ് റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് ഈസ് നെസസറി. ഓരോ ജോബിനും എന്ത് ചെയ്യണം, ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡുകൾ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം. ഒരു ജോബ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേറെ റെക്കോർഡ്, ദെൻ അങ്ങനെ ഓരോ ജോബിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള റെക്കോർഡുകൾ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം. അതും എന്താണ്, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. മനസ്സിലാവും? ഈ നാലിനാണ് എന്ത് ഇതിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ്. മനസ്സിലാവും? ഇനി തിയറി പാർട്ടിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ ഉണ്ട്. ആ ടോപ്പിക് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യാം, തൽക്കാലം നിർത്താം അല്ലേ. ഈ ജോബ് പോസ്റ്റിങ്ങിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കൂടെ ഉണ്ട്. പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓഫ് ജോബ് പോസ്റ്റിംഗ് അതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോളി, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓഫ് ജോബ് പോസ്റ്റിംഗ്, എങ്ങനെയാണ് ജോബ് പോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എഴുതി. പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓഫ് ജോബ് പോസ്റ്റിംഗ് എഴുതിക്കോളി. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കോളി, റിസീവിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എൻക്വയറി. ഒന്നാമത്തെ പ്രൊസീജിയർ ആണ് റിസീവിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എൻക്വയറി. റിസീവിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എൻക്വയറി. കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്ത് കിട്ടണം? എൻക്വയറി. ഒരു കസ്റ്റമർ എൻക്വയറി ചെയ്യാണ്, അയാൾക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും, അന്വേഷിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു അന്വേഷണം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കിട്ടും അല്ലെ. അതാണ് റിസീവിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എൻക്വയറി. ആദ്യം കസ്റ്റമേഴ്സ് എൻക്വയറി നടത്തുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടും. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ജോബ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവരുടെ ആ ഒരു എൻക്വയറി നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഏത് ക്വാളിറ്റിയിലാണ് വേണ്ടത്, ഏത് ഷേപ്പിലാണ് വേണ്ടത്, ഏത് സൈസിലാണ് വേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും. അങ്ങനെ അതിന് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും, എത്ര കോസ്റ്റ് ആവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രൊസീജിയർ, എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ജോബ്. ആ ജോബിന് എത്ര പ്രൈസ് നമുക്ക് ഈടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ആണ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ മൂന്നാമത്താണ് റിസീവിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർഡർ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്, രണ്ടാമത്തെ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താ, ഒരു കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തേക്കാം. ഒരു കൊട്ടേഷനാ കൊടുത്തത്. അവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, കസ്റ്റമർക്ക് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ലീസ്റ്റ് പ്രൈസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അവർ ഈ ഒരു പ്രൈസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അവരെന്ത് ചെയ്യും, അതിൽ താല്പര്യരാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾക്ക് ഓർഡർ തരുന്നു. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രൊസീജിയർ, മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, റിസീവിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർഡർ എന്നുള്ളതാണ്. ഈ മൂന്നാമത്തെ പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിക്കാരം പിന്നത്തെ പ്രൊസീജിയർ എന്താ വരിക, നാലാമത്തെ പ്രൊസീജിയർ ആണ് ജോബ് നമ്പർ, അലോട്ടിംഗ് ജോബ് നമ്പർ. ആ ജോബിന് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ നമ്പർ, ഓരോ ജോബും സെപ്പറേറ്റ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ജോബിനും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് നമ്പറുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ഓരോ ജോബിനെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ജോബിനും നമ്മൾ നമ്പറുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. അതാണ് നാലാമത്തെ പ്രൊസീജിയർ, ജോബ് നമ്പർ, പ്രൊവൈഡിങ് ജോബ് നമ്പർ. ഇനി അഞ്ചാമത്തതാണ് ഫിഫ്ത്ത് പ്രൊസീജിയർ ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഡർ. പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഡർ ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്, പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു, സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ്. ആറാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് കോസ്റ്റ്.
കോസ്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾക്ക് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിനെ അതാത് കോസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം. കോസ്റ്റ് കളക്ട് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്. ദെൻ ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ജോബ്. ആ ജോബ് എന്ത് ചെയ്യാം, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കോസ്റ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണം. ആരാ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ബൈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതായത് ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ത് ചെയ്യണം, ആ കംപ്ലീഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആർക്ക് കൈമാറണം, പ്ലാനിങ്, പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് അത് കൈമാറും. ദെൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ്. കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് എന്നുള്ളത്, പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം, കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അതിനാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലേ, ആ ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ലാഭമാണോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നഷ്ടമാണോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇതാണ് 8 സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയറുകൾ. അല്ലേ, 8 പ്രൊസീജിയറുകൾ ഓർമ്മല്ലോ. ഇത്രയാണ് ഇതിൽ തിയറി പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ്, അതിന്റെ മീനിങ് പഠിച്ചു, അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു. അല്ലേ, ദെൻ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചു, മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പഠിച്ചു, നാലാമതായിട്ട് അതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പഠിച്ചു, ദെൻ ഇതിന്റെ 8 പ്രൊസീജിയറുകൾ പഠിച്ചു. അല്ലേ, എല്ലാം ഓർമ്മല്ലേ, ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്താണ്, ബാക്കി ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട്. ആ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. വിൽ കണ്ടിന്യൂ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ടുമോറോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.